सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओडिशार समस्त माँ भौणी पितृमातृतुल्य ज्ञानी गुणीजन ओ शिवभक्त शिव अनुसरणकारी मानंकु मोर हृदय प्रणाम। आज आमे शिवपुराण महात्म्यर आउ एक नूतन अध्याय आउ एक नूतन प्रसंग नहीं आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करने को जाउछु। जदि आम्ब द्वारा कौनसी भी त्रुटि हुए ताहेले निज सुगुण रे क्षमा प्रदान करिवे। हाँ आज्ञा माने आजिर प्रसंगटी को आमे जीवा। आजिर सेही पुण्य प्रसंगटी है शिवपुराण श्रवण फल चंचुलार पाप प्रति भय ओ संसार वैराग्य नहीं। आसंतु सेही प्रसंग को आमे जीवा। निर्मल चित्तरे आनंद पूर्वक ओ आदर पूर्वक आमे श्रवण करिबा ओ देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद को आमे प्राप्त हेबा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओडिशार समस्त शिव भक्त गण को तथा आबाल वृद्ध वनिता मान मोर हृदय प्रणाम। आज आम एक भक्तों विषय जानिबा किपरि एक व्यभिचार कर्म लिप्त थिबा भक्त किपरि शिवगुण को प्राप्त कला से विषय जानिबा। आसंतु आमे प्रसंगटी सुनिबा। समुद्र निकटवर्ती प्रदेश रे एक बाष्पल नामक गोटे ग्राम थिला। ज्ञान सेही ग्राम रे ब्राह्मण तथा वैश्य क्षत्रिय शूद्र समस्त वर्णर लोक वास करुथिले। सेठारे ब्राह्मण माने निजर कर्म को सुचारू रूपे करू नथिले तथा से माने ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट थिले, बहुत भ्रष्टाचारी थिले, द्विज कर्म करू नथिले, वैदिक कर्म करू नथिले। जदि ब्राह्मण माने सेठाकार एमिति अन्य वर्णर लोकंक कथा कोन कहबा। आज्ञा माने सेही ग्राम रे अनेक वर्णर लोक रहुतिले सत्य, किंतु केही हेले निज धर्म पालन करू नथिले। केवल कुटिल व्यभिचार ता नुहे, सेठाकार नारी माने मध्य सेतिके कुटिल स्वभावीर कुत्सित विचारर व्यभिचारिणी स्वेच्छाचारिणी थिले। केही हेले सुकार्य करू नथिले, देव कार्य करू नथिले। सेही गाँ रे सेमानक मध्यरे एक बिंदुग नामक एक ब्राह्मण वास करुथिला। सेही बिंदुग ब्राह्मणटी अनेक व्यभिचार कर्म लिप्त रहुथिला। सदा सर्वदा वेश्यावृत्ति निवृत्त रहुथिला। अनेक लोकंक ठारे धन आनिबा परे मध्य काहाकु फेराउ नथिला। कार्य करे सारिबा परे काहाकु कार्यर मूल्य मध्य प्रदान कर नथिला। अनेक बिटपी नारी मानक सहित सहवास करुथिला। एपरि भावरे व्यभिचार कर्म से लिप्त थिला। एपरि बहुदिन जीवा परे तार मृत्यु हो गला। आज्ञा माने से महानरकरे पड़िला। तार एक सुंदर अति मनोरम स्त्री थिला, जार नाम थिला चंचुला। आज्ञा माने से चंचुला तार पतिर एपरि गुण कर्म देखि से मध्य ता पति परि निजको करिदेला। विधवा हेबा परे मध्य से अनेक व्यभिचार कर्म लिप्त रहिला। दिने कौन होछि। आज्ञा माने से चंचुला ब्राह्मणी स्त्री
ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଦୈବ ଯୋଗରୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲା। ତାପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମେଲା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଧୁଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଶିବଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଉତ୍ତମ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ, ସେ ଦୈବଜ୍ଞ ଜଣକ ସେ ପ୍ରବଚନରେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିବା ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ତପ୍ତ ଲୌହର ପରିଘ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରାଣ ବକ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକାରିଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଚଞ୍ଚୁଲା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲା, ନିଜ ଥରହର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କଥା ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିବ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଭୋ ଭୋ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ତାହା ପାପ ବୋଲି। ଆଜି ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁ କୁମାର୍ଗରେ ଥିଲି। ଏପରି ତାର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପାପୂର୍ବକ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏହିପରି କହିଲେ, ହେ ବୀଜପତ୍ନୀ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିବ ପୁରାଣର ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଚେତିଗଲ। ତୁମେ ଆସ, ପ୍ରତିଦିନ କଥା ଶୁଣ, ଶ୍ରବଣ କର। ଶ୍ରବଣ କରିସାରି ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କର, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କର। ତୁମ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଅପସାରିତ କରିନିଅ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ପରମ ପାବନ କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ କରେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଆପଣା ପାପ ହେତୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେହି ମହାନ ଶିବଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗଦ୍ ଗଦ୍ ବାଣୀରେ କହିଲା, ହେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଗୋସାଇଁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପରମାର୍ଥଦର୍ଶୀ, ସଦା ପରୋପକାର ପରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ନରକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପୌରାଣିକ ଅର୍ଥ ତତ୍ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଏବେ ମୋ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କଲା, ଭକ୍ତି କଲା। ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅକ୍ଲେଶରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଶିବଲୋକରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଶିବମାନେ ଚଞ୍ଚୁଲାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଷଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଶିବପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାହାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପଧାରିଣୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ହୋଇଗଲା। ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଅବୟବ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ମସ୍ତକରେ ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ମୁକୁଟ। ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଚଞ୍ଚୁଲା ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଶୋଭାମୟ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲା। ଶିବପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସନାତନ ଦେବତା ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣେଶ, ଭୃଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର, ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଭାସ୍କର ଥିଲା। କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱଭାବନ ପାଉଥିଲା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଥିଲା 5ଟି ମୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଥିଲା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ନେତ୍ର। ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା ଶିବଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଭାଯୁକ୍ତ ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଗୌରୀପତି ମହାଦେବଙ୍କ କାନ୍ତି ପୂର୍ବର ତୁଲ୍ୟ ଗୌର ଥିଲା, କର୍ପୂର ଭଳି ଗୌର ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କର୍ପୂର ଗୌରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ଵେତ ଭସ୍ମରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲା। ଏହିପରି ପରମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚଞ୍ଚୁଲା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲା। କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ତୋଷରେ ବିନୀତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତା ନେତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଅବିରଳ ଧାରା ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାପୂର୍ବକ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ପାର୍ବତୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପିଣୀ ଧାରିଣୀ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରିୟା ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ସଖୀ କରି ରଖିଲେ। ଚଞ୍ଚୁଳା ପରମାନନ୍ଦ ଘନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିପରି ଏକ ବେଶ୍ୟା କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ଏକ ନାରୀ ନିଜକୁ ଶିବ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା କେବଳ ଶିବ ଭକ୍ତି, ଶିବ ଆରାଧନା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ, କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ, ନିଜର ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବି ନିଜର ସୁଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଏହି କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଏତିକି କହି କାଲି ଆମେ ଚଞ୍ଚୁଳାର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁ ଭୋଲେନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।